जय श्री राम। जय श्रीराम। ಇದೇ ತಿಂಗಳು 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸೌರ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌರ ಸಂಚಲನ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮ ಮಂದಿರ 1992 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕಿತವಾದಂತಹ ಬಾಬರಿ ಢಾಂಚಾ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯೊಳಗ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಾಬರಿ ಢಾಂಚಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬರಿ ಢಾಂಚಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಬಾಬರಿ ಢಾಂಚಾವನ್ನು ಕಳಂಕಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಢಾಂಚಾವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ಶೌರ್ಯ ಸಂಚಲನ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದಿನ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದಿಂದ ಶೌರ್ಯ ಸಂಚಲನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಮತಾಂತರ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಿಹಾದ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಹಾದ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸಂಚಲನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರವಿವಾರ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆದಿಂದ ಇದೇ ಸರ್ದಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀರಜ್ ಡೊನೇರಿಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಮಠ ಗದಗ್, ಇವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಮುಖರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರು, ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖರು, ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸೌರ ಸಂಚಲನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸೌರ ಸಂಚಲನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಗಣವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸೌರ ಸಂಚಲನವನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಈ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮಾಜ, ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ सुरू करायचं. जय श्रीराम. तर सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमन. आज 14 फेब्रुवारी आजच्या दिवशी 2019 साली जम्मू काश्मीरमध्ये आपल्या सैनिकावरती जो भ्याड हल्ला झाला होता त्यामध्ये आपले 40 जवान शहीद झाले होते. त्या सर्व शहीद जवानांना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्या वतीनं मी श्रद्धांजलीपर नमन करतो आणि आजच्या या फेस्टिवलची सुरुवात करतो. तर आज आपण या ठिकाणी जो 16 फेब्रुवारी 2025 रविवारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्या वतीनं जे शौर्य संचलन बेळगावमध्ये होणार आहे या संदर्भात माहिती देण्यासाठी उपस्थित आहोत. या प्रसंगी उपस्थित सर्व प्रसारमाध्यमांचे तसेच मंचवर विराजमान विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी यांचे सर्वांचे मी स्वागत करतो. तर 6 डिसेंबर 1992 साली जो आपल्या देशावरती कलंक होता बाबरी ढाचा निर्माण करून तो बाबरी ढाचा पाडवला गेला आणि त्या ठिकाणी प्रभू श्रीरामचंद्रांचा मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. वास्तविक ज्या ठिकाणी प्रभू श्रीरामचंद्रांचा जन्म झाला होता, ज्या ठिकाणी प्रभू श्रीरामचंद्रांचं भव्य दिव्य असं मंदिर उभं होतं, ते मंदिर बाबर या राजानं त्याचा सेनापती मीर बाकी याला आदेश दिला आणि ते जे आपल्या प्रभू श्रीरामचंद्रांचं मंदिर होतं ते मंदिर पाडून ज्या अवस्थेमध्ये मंदिर पाडवण्यात आलं त्याच अवस्थेवरती त्या मंदिरावरती बाबरी ढाचा निर्माण करण्यात आला होता. हा बाबरी ढाचा 1528 साली तयार करण्यात आला होता. 1528 सालापासून ते 1992 सालापर्यंत जवळजवळ 74 लाख हिंदूंनी या मंदिराच्या मुक्तीसाठी म्हणून बलिदान दिलं होतं आणि 6 डिसेंबर 1992 रोजी हा बाबरी ढाचा पाडून आपल्या देशावरचा जो कलंक होता तो कलंक मिटवण्यात आला आणि आज त्या ठिकाणी अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामचंद्रांचं भव्य दिव्य असं मंदिर उभा होत आहे. 6 डिसेंबर या दिवशी त्यावेळी गीता जयंती होती. तर तो गीता जयंतीचा निमित्त हेरून आपण प्रत्येक वर्षी शौर्य संचलन करायचं असं केंद्रीय समितीनं नियोजन केलेलं आहे. यावर्षी गीता जयंतीच्या वेळी आम्ही आपलं हम्पी किष्किंधाला हनुमाला होती. तर त्या कारणाने तो कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता आणि तोच कार्यक्रम येणाऱ्या रविवारी सायंकाळी ठीक 4 वाजता सरदार मैदानापासून सुरुवात होऊन धर्मवीर छत्रपती संभाजी उद्यान येथे या कार्यक्रमाची सांगता होईल. तर गणवेशधारी बजरंग दलचे कार्यकर्ते या शौर्य संचलन मध्ये सहभागी होतील. तर या शौर्य संचलन मध्ये फक्त बजरंग दलच्या युवकांनी सहभागी न होता बेळगाव व चिक्कोडी या विभागातून सर्व नागरिकांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. आज देशामध्ये सगळीकडे लव जिहाद आपल्या हिंदू धर्मावरती अन्याय अत्याचार होत आहेत. तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आपली ताकद दाखवण्यासाठी म्हणून बजरंग दलच्या माध्यमातून हे शौर्य संचलनाचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. रविवारी सायंकाळी ठीक 4 वाजता सरदार ग्राउंडवर ते शौर्य संचलनाची सुरुवात होईल आणि संध्याकाळी 7 वाजता संभाजी उद्यान येथे या कार्यक्रमाची सभेनं सांगता होईल. या सभेसाठी म्हणून बजरंग दलचे राष्ट्रीय संयोजक श्री नीरज दोनेरिया हे प्रमुख वक्ते म्हणून असतील. तर त्यांचं बौद्धिक आम्हाला भेटेल. त्याचबरोबर गदगचे शिवानंद स्वामीजी यांच्या सदाशिवानंद स्वामीजी यांच्या सानिध्यामध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. खूप सुंदर कार्यक्रम होणार आहे. संपूर्ण विश्व आज हिंदूंची परंपरा, हिंदूंच्या रूढी, रीतिरिवाज याचा अवलोकन करत आहे. नुकताच झालेला कुंभमेळा हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. तर तीच प्रचिती घेऊन हे शौर्य संचलन सुद्धा त्याच मोठ्या ताकदीनं हिंदूंची एकी, हिंदूंची एकता आणि हिंदूंना एकत्रित करण्यासाठी म्हणून या शौर्य संचलनाचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा सांगतोय आम्ही की रविवारी सायंकाळी ठीक 4 वाजता सरदार ग्राउंड येथून या संचलनाची सुरुवात होईल. तर या संचलनामध्ये सर्व नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येनं सहभागी व्हावं आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करावा ही विनंती.